نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ دوستو بزرگوں، اس علم کے پیش نظر اس گاؤں میں یہ عظیم عمارت آن بان شان کے ساتھ یہ ادارہ اس بات پر گواہ ہے، اور اس کے ڈائریکٹر مولانا اقبال احمد صاحب نظیری حفظہ اللہ قابل مبارکباد ہے کہ بہت کم ٹائم میں یہ اچھا اور آپ لوگوں کے لیے بہت عمدہ ادارہ قائم کیا تاکہ آپ کی بچیاں پردے میں رہ کر باحفاظت پڑھنے لکھنے کا کام کر سکیں۔ دوستو بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ البتہ تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ آئیڈیل مشعل راہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں، چاہے پڑھانے کا میدان ہو، پڑھنے کا میدان ہو، حکومت کرنے کا میدان ہو، یا فیصلہ کرنے کا میدان ہو پڑھنے کا، یا کسی بھی دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ، ہر معاملے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام انسانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے، مشعل راہ۔ اور کیوں نہ ہو مشعل راہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، غریبوں، انارتھ، بیوہ، رانڈ، ان لوگوں پہ بھی رحم کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا، دینی جانکاری کم رکھتا تھا۔ اس نے ایک مولانا سے آ کے کہا کہ مولانا کیا چندہ کر رہے ہیں اس مسجد کے لیے آپ؟ میں تنہا اس مسجد کی تمام اخراجات کو صرف کرنے کے لیے، بیئر کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط ہے کہ مجھ کو آپ ایک کاغذ میں گارنٹی نامہ لکھ کے دیجئے کہ مجھ کو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ مولانا ڈر گئے کہ میں جنت کی گارنٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ رسول، بڑے بڑے انبیاء میں کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکے، اور رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گارنٹی نہیں دیے۔ وہ وہی کہتے تھے جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا تھا، تو ہم کیسے مولوی ہو کے دے سکتے ہیں؟ لاسٹ میں انہوں نے کسی سے مشورہ طلب کیا تو کہا ایک کام کیجئے نا، سیٹھ جی کی کاغذ میں جہاں وہ جنت کی گارنٹی نامہ مانگ رہے ہیں اس میں یہ حدیث لکھ دیجئے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ والی حدیث لکھ دیجئے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہی ان کی جنت کی گارنٹی نامہ ہے، لکھ کے دے دیا۔ مسجد بنانے لگے سیٹھ جی۔ مسجد بننے کے بعد فائنل بھی کر چکے، لوگ نماز پڑھنے لگے، لیکن رات میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے گاؤں کی ایک عورت اس مسجد کی وجہ سے جنت میں جا رہی ہے۔ سیٹھ جی صبح اٹھ کر کے اپنے عاملوں کو، کچھ مولویوں کو جمع کیا، کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو، ترجمہ کیا؟ لوگوں نے کہا دیکھیے خواب، سپنا شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر ہو۔ پھر اس نے خواب دیکھا، پھر اس نے دیکھا، پہچان گیا کہ گاؤں کی فلانا عورت ہے، پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں، مسجد کی تعمیر کا کام میں کر رہا ہوں، اور وہ پہلے جنت میں جا رہی ہے۔ پہچاننے کے بعد صبح اٹھ کر
وہ اس عورت کے گھر گئے، جانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ اس مسجد سے تمہارا کیا لگاؤ ہے؟ یہ تو مسجد میں تمام پیسہ خرچ کر کے بنا رہا ہوں اللہ سے جنت لینے کے لیے، لیکن تم کو اس سے کیا تعلق؟ تو اس نے کہا مجھ سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک ران بیوہ مسامات عورت ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ آپ کی مسجد میں نے کچھ دیا ہے۔ ہاں، مسجد کا سامان ڈھونے والا جانور، گدھا، کھچر، گھوڑا، جس میں مسجد تعمیر کرنے کے لیے جس طرح آج ہم ٹریکٹر سے اینٹا، سیمنٹ، بالو، رڈ سب ڈھوتے ہیں، تو جانوروں سے ڈھویا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو جانور گدھے کے پیٹھ پر مسجد کا پتھر لگا ہوا تھا، گدھا منہ کو نیچا نہیں کر پا رہا تھا لیکن پانی پینے کے لیے وہ بلک رہا تھا۔ تو میں ایک مسامات بیوہ عورت پانی لے کے جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ مسجد کا سامان ڈھونے والا جانور پانی کا پیاسا ہے، ایک گملے میں پانی لے کر کے میں نے اس گدھے کو ہاتھ میں اٹھا کر کے پانی پلا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مسجد پہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، کچھ بھی دان و خیرات نہیں کیا ہے۔ تو وہ سیٹھ جی پھر سارے مولانا لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگے کیسا ایسا ماجرا ہے؟ تو کہا وہ عورت جو اس گدھے کو پانی پلائی تھی، اس وجہ سے جنت میں تم سے آگے آگے داخل ہوتے ہوئے تم کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ مدرسہ ام حبیبہ للبنات ہے، آپ اگر زیادہ نہ دے سکے تو کم ہی صحیح۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے آدمی کھڑے ہیں اور جتنے آدمی روڈ پہ چل رہے ہیں، تھوڑے لوگ بیٹھے بھی ہیں، اگر سب لوگ عہد کر لیں کہ زیادہ نہیں تو ہر آدمی کم سے کم 100 روپیہ دے کے جائیں گے تو اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا مدد ہو جائے گا۔ میرے بھائی سمجھ رہے ہیں؟ یہ علامہ ذہبی نے جو واقعہ نقل کیا ہے کہ مسجد پہ کے سامان ڈھونے والا جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنتی ہو گئی۔ میرے بھائیوں دوستو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، عیدگاہ میں لوگ انتظار میں ہیں، راستے میں ایک یتیم بچہ گرد غبار میں رو رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ بچہ تم کہاں کے ہو؟ کہا یہی کا ہوں۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا میرا باپ انتقال کر چکا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ نہ جا کر اس بچے کو لے کے گھر واپس جاتے ہیں۔ گھر میں جا کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو نہلا دھلا کر ایک نیا کپڑا پہنا دو، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر عیدگاہ پہنچتے ہیں، تاخیر سے لیٹ تھے۔ صحابہ کرام جو عیدگاہ میں موجود تھے دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے کہ نبی کائنات اس لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تاخیر میں آئے، وقت سے بہت لیٹ آئے۔ وجہ ہے کہ اس یتیم بچے کو نہا دھلا کے کپڑا پہنا کے کھلا پلا کے لانے میں لیٹ ہو گئے۔ یہ میرے نبی کا اسوہ ہے، یتیموں کے ماوا، یتیموں کے مسیحا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا آپ نے دیکھا۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقامی حمص کے گورنر تھے۔ آپ پوری دیش کا خلیفۃ المسلمین، آج کے دور میں کہہ لیجیے پردھان منتری امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سعید بن عامر ایک ایسا درویش گورنر جو فقیری کی زندگی گزارنا گوارا کیا۔ میرے بھائی، حضرت سعید بن عامر کے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ تا حیات پوری زندگی بھر 2 جوڑا کپڑا میسر نہیں ہو۔ چاہتے تو دیش کے گورنر تھے، مخمنتری سے بھی بڑا پوسٹ تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سمجھ رہے؟ حضرت سعید بن عامر یتیموں کو روزانہ صبح کے ٹائم میں خود گورنر ہو کر کے آٹا وزن کر کے بیت المال سے لاتے تھے، اور ایک عورت کی طرح، ایک باورچی کی طرح ایک دیش کا
चीफ मिनिस्टर, एक देश का गवर्नर, एक स्टेट का गवर्नर अपने हाथ से आटा गोद कर, रोटी पकाकर यतीम बच्चों को रोटी सब्जी खिलाने के बाद असेंबली हाउस जाया करते थे। दोस्तों, इसी की नकल हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने भी किया था कि मैं फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा कहीं चल दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं। बहुत पहले से अरब हुकूमत अपने को बादशाह नहीं लिखते, वो खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखते। अरब हरमैन का नौकर, हरमैन का गुलाम, और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी मौजूद है कि सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का मुख्यमंत्री, कौम का प्रधानमंत्री जनता का नौकर होते हैं, जनता के खिदमतगार होते हैं। मेरे भाइयों, साहबाए किराम ने प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर दिखा दिया। हजरत सईद बिन आमिर मकाम हिम्स के गवर्नर हैं, फारूक आजम का जमाना है, रोजाना अपने हाथ से सुबह के टाइम में आटा वजन करके लाते थे। चाहते तो नौकर चाकर भी रख सकते थे, लेकिन अपने हाथ से आटा गोद कर रोटी पका के यतीम बच्चों को खिलाने के बाद असेंबली हाउस में, मुख्यमंत्री ऑफिस में जाया करते थे। मैं कहना चाहूंगा, चैलेंज कर सकता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकते हो कि जो पूरी जिंदगी भर एक मुख्यमंत्री, एक गवर्नर अपने हाथ से आटा गोद कर रोटी पका के यतीम बच्चों को खिलाने का काम किया हो। पहनने के लिए एक जोड़ा कपड़ा के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं, हफ्ते में एक दिन धोते थे। कैसे? बाहर चले जाते थे और मामूली तौलिया या मामूली कपड़ा पहनकर स्नान के घास से अपने हाथ से उस कपड़े को धो के सुखा के पहुंचते थे घर। एक दरवेश गवर्नर, मेरे भाई हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से बात करते करते कभी बेहोश हो जाते थे, काफी देर तक होश हवास नहीं आता था। और ये सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना इशा की नमाज के बाद घर चले जाते थे और घर के अंदर नफली नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाते थे। लोग कहते थे कि कहाँ गए? कहा रात भर अल्लाह की इबादत में और दिन भर हर घर में जाके डोर टू डोर जाके पता लगाते थे कि किन के घर में क्या जरूरत है, कौन सी मुसीबत आई है, उसको कैसे दूर किया जाए। ये हजरत सईद बिन आमिर। लेकिन इसके बावजूद वहां की जनता को हजरत उमर आके पूछे कि मेरा गवर्नर, मेरा बनाया हुआ मुख्यमंत्री सईद बिन आमिर कैसा है? वहां की जनता ने कहा अच्छा नहीं। पब्लिक ने क्या कहा? अच्छा नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो लोगों को जमा किए, हजरत सईद बिन आमिर को बुलाए, कहा तुमको इस स्टेट का, इस सूबे का, इस राज्य का गवर्नर बना के भेजा गया था, लेकिन यहाँ के लोग तुम पर खुश नहीं है, क्या मामला है? लोगों से कहा शिकायत पेश करो, दर्ज करो, क्या मैटर है? तो लोगों ने वही शिकायत की कि सईद बिन आमिर महीने में 2-3 दिन गायब हो जाते हैं, तलाश के नहीं मिलता है। सईद बिन आमिर इशा के नमाज के बाद घर में दाखिल हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। सईद बिन आमिर बात करते करते बेहोश हो जाते हैं, पागल पड़ी है, मिर्गी की बीमारी है। हजरत सईद बिन आमिर थर थर कांप रहे थे। लाया गया स्टेज में, हजरत उमर ने कहा पूरी जनता के सामने अपनी सफाई पेश करो। हजरत सईद बिन आमिर ने पेश किया कि अमीर अल मोमिनीन, ये लोग जो शिकायत किए हैं कि महीने में 2-3 दिन गायब हो जाते हैं, मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा के अलावा, एक जोड़ा यानी एक ही कुर्ता पाजामा या एक ही फुल पैंट शर्ट या एक ही लुंगी और एक ही कुर्ता, इसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है। उस कपड़े को मैं हफ्ते में एक दिन धोता हूँ अपने हाथ से, इसलिए मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, बयाबान, जंगल, किसी नदी नाले पोखर के किनारे, इसलिए लेट होता है। हजरत उमर ने कहा आप लोग समझ गए कि सईद बिन आमिर ठीक है कि नहीं? कहा ठीक है। कहा सईद बिन आमिर आप बेहोश होकर गिर क्यों जाते हैं कभी कभी? कहा कि अमीर अल मोमिनीन, मैं इसलिए बेहोश होकर गिर जाता हूँ कि अभी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों का मुख्यमंत्री हूँ, गवर्नर हूँ,
لیکن جب میں کافر تھا، جب میں مشرک تھا، تو ہمارے آنکھوں کے سامنے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی میں چڑھانے کے لیے سب باندھ کر لائے تھے، اور مشرکین کے نوجوانوں میں حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں بھی آیا تھا، اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور سب لوگ مل کر حضرت خبیب سے یہی پوچھ رہے تھے کہ خبیب ایک جملہ بول دو، تم کو پھانسی کی سزا سے مکت کر دیا جائے گا۔ کہا کون سا جملہ؟ کہا کہو کاش میری جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جاتا، یہ کہہ دو تم کو پھانسی کی سزا سے مکت کر دیا جائے گا، بچا لیا جائے گا۔ آج کے ہمارے آپ کی طرح اگر نقلی مسلمان ہوتے تو کہہ دیتے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے نا، بالکل کہہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے یوٹیوب میں اور سماچار میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ٹوپی دھاری جا رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹیمپو سے اتار کر آندھرا پردیش میں اور راجستھان میں، یو پی میں اس کو پکڑ کے کہا جا رہا ہے کہ جے شری رام پڑھو۔ جب نہیں پڑھتا ہے تو تیزی سے اس کو پٹائی کیا جاتا ہے، کہا زور سے پڑھو، پڑھ لیتا ہے۔ حالانکہ رخصت تو ہے، لیکن عزیمت کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ خبیب نے جواب میں کہا تھا کہ یہ کہنا تو دور کی بات ہے، اگر مجھ کو یہ کہنے سے چھوڑ دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ کہنے سے بھی چھوڑ دو گے تو میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت خبیب نے کہا۔ اس کے بعد خبیب کو پھانسی میں چڑھا دیا گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں جب خبیب کا وہ منظر میں یاد کرتا ہوں تو مجھے رکت طاری ہو جاتی ہے، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ اگر یہ ظلم ہے، یہ خراب ہے، تو امیر المومنین انصاف کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا یہ بیوقوف پبلک، تمہیں پتہ نہیں ہے، اتنے اچھے گورنر کو تم نے خراب بتایا۔ پھر بتایا کہ سعید بن عامر تمہاری شکایت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ کہ امیر المومنین دن بھر عام جنتا کے حقوق کی ادائیگی میں ڈور ٹو ڈور گھر گھر جا کر کے دیکھتا ہوں، اور رات میں احکم الحاکمین اس اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نفلی عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اتنی نمازیں اور عبادت کرتا ہوں کہ پیر پھل جاتا ہے، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ یہ میرا حال ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ لوگ کون تھے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعید بن عامر نبی کے اسوہ پہ عمل پیرا ہونے والے تھے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، دمشق فتح ہو گیا، فلسطین جو مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، وہاں قبضہ جما لیا گیا۔ حضرت خالد جیت گئے، خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح موجود ہیں۔ وہاں کے کرسچنوں نے، وہاں کے یہودیوں نے ایک شرط رکھا۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا کہ خالد تم جیت گئے ہو، بیت المقدس پہ قابض ہو گئے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا راجہ، تمہارا جو خلیفۃ المسلمین ہے عمر ابن الخطاب، ان کو بلایا جائے، ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی حوالہ کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو قاصد تمہارا خبر بھجوایا کہ آپ تشریف لائیے، ہم یہاں جیت گئے ہیں، دمشق فتح کر لیے ہیں، بیت المقدس قبضہ کر لیے ہیں، لیکن اس کی چابی یہاں کا کرسچن، یہاں کے یہودی کا کہنا ہے کہ امیر المومنین عمر کا حوالہ کریں گے، اس لیے امیر المومنین عمر آپ تشریف لائیے۔ عمر آئے کس طرح جانتے ہیں؟ حضرت عمر اونٹ کا نکیل پکڑ کے غلام بن کے کھینچ رہے ہیں، اور اونٹ کے اوپر نوکر کو بیٹھا رکھا ہے۔ کس کو بیٹھا رکھا ہے؟ غلام، ایک غریب فاروق اعظم کے گھر کا خادم، وہ گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہے، اور امیر المومنین عمر بن الخطاب نکیل پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ یہ کرسچن زرق برق لباس پہن کر
दमिश्क में खड़ा है खालिद बिन वलीद के साथ, उबैदा बिन जर्रा के साथ, कि अमीर अल मोमिनीन किस ड्रेस में आ रहा होगा, क्या शक्ल होगी। लेकिन जब आते हुए देखा तो ये मंजर देख के सब हैरत ज़दा हो गया कि गुलाम को बैठा रखा है और देश का प्रधानमंत्री खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम ऊंट का नकील पकड़ के गुलाम बन के खींच रहे। क्रिश्चियन पहचान गए, शक्ल देखकर हजरत उमर की नूरानी चेहरा देखकर जान गए। ये देखना था कि क्रिश्चियनों ने भी जोरदार अंदाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया था कि ये है देश का राजा, ये है सैयदुल कौम खादिमुहुम का मिसदाक, कि कौम का प्रधानमंत्री, कौम का सरदार जनता का नौकर होते हैं, जनता के खादिम होते हैं, आम पब्लिक के खिदमत गुजार होते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बड़े बड़े सहाबा किस तरह खिदमत करते थे आम जनता की। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रहम का ये तकाजा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक परिंदा पर मार रहा था, तो नबी समझ गए परिंदे की जबान, फौरन कहा कि इसका घोंसला कौन उतारा है, जो उतारा है इसको चढ़ा दो। हजरत अबू सईद खुदरी आए और उस परिंदे को घोंसले को ले जाकर जगह पे लगा देने का काम किया था। मेरे भाई, ये तो सहाबाए किराम और नबियों की बात थी कि ये लोग किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक गरीबों, यतीमों, अनाथ, बेवा, मिस्किनों की मदद करते थे। आपको पता होना चाहिए इस जमात के बड़े मुहद्दिस अल्लामा शेख नासिरुद्दीन अलबानी का नाम लिए बगैर हदीस की सनदों की बहस पूरी नहीं हो सकती है। अल्लामा शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क शाम से सऊदिया में सेमिनार में आए, वहाँ की जलसा कमेटी ने, सेमिनार कमेटी ने लिफाफे में भर के 1 लाख रुपया रियाल नजराना दिया, जैसे आजकल हम लोग देते हैं। मौलाना अलबानी रहमहुल्लाह के जुमला आबे ज़र से लिखने का लायक है। क्या बोले थे? कहा कि अलबानी कोई मालदार घराने का नहीं है, एक मीडियम घराने का आदमी है, मुतवस्सित घराने का बेटा है, लेकिन अलबानी किताब लिखकर और तकरीर करके पैसा नहीं लिया, पैसे को वापस कर दिया। मेरे भाई, कौन? मुहद्दिस असर थे अल्लामा शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह से शेरे पाकिस्तान अल्लामा हिसान ज़हीर ने कहा था, पाकिस्तान पे चैलेंज किया था कि मैं सारे मौलवियों को चैलेंज करता हूं कि आज से बैत करो, अहद करो कि आज से मैं फ्री में तकरीर कर दूंगा। चलो, जलसा कमेटी आने जाने का भाड़ा दे देगा, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके लिए कुछ पैसा दे देगा, का इस बात पे अहद करो। मेरे भाई, सब मौलाना डर गए थे, कोई अल्लामा हिसान ज़हीर के हाथ में हाथ मिलाने नहीं आए थे। किस वजह से? कि नजराना छूट ना जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हाल थे उस जमाने के बड़े बड़े उलमा का। आपको पता होना चाहिए, जमात के बड़े आलिम, अहले हदीस के बड़े अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे? अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठ के दर्जीगिरी करते थे, उससे अपनी जिंदगी गुजारा किया था। चाहते तो पैसे कमा के कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, दर्जीगिरी करके अपनी जिंदगी को गंवाने का काम किया। शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत अहले हदीस का पहला जनरल सेक्रेटरी थे। जैसे अभी पूरे इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हारून सनाबली साहब हैं, और पूरे देश का अमीर मोहतरम हजरत मौलाना अल्लामा असगर अली इमाम महदी सलफी मदनी हफिज़हुल्लाह अमीर है पूरे इंडिया के। इसी पोस्ट में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे। जूता फट गया, चप्पल खत्म हो जाए तो अपने पास तागा और सुई रखे थे। चमार मूछी का काम जमात अहले हदीस के एक बड़े आलिम अपने हाथ से जूती को सिल लेने का काम किया है। ये कौन थे? शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाई, जमात अहले हदीस के बड़े आलिम शेखुल कुल फिल कुल, जिनका टाइटल है सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े आलिम दीन है, फ्री में दिल्ली मदरसे में बुखारी का दर्स दे रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं। हाल यह है कि अपने बाल बच्चों की पालन पोष के लिए दिल्ली प्लेटफार्म पे 4 घंटा रात में लाल रंग का कुर्ता पहन के कूली का काम करते थे।
आज अगर हमारी जनता इस पब्लिक को किसी बड़े आलिम दीन कटियार प्लेटफार्म पे कूली का काम करे तो हम सबका चेहरा बदल जाएगा कि पढ़ लिख के इसने कुरान और हदीस को बर्बाद कर दिया है, ये कूली का काम कर रहा है। एक जमात के बड़े आलिम सैयद नसीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कूली का काम करे 4 घंटा, क्यों? अपनी हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम करने की वजह से। आपको पता होना चाहिए उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, बैठे हैं ऑफिस में, बेटा आया बातें करने के लिए, चिराग बुझा दिया। कहा क्यों? कहा ये चिराग में तेल सरकारी पैसे का जल रहा है, कल क़यामत के दिन हिसाब लग जाएगा, इसलिए बेटा रुक जाओ, मैं अपना चिराग रखा हूँ जिसमें अपने पैसे का केरासिन तेल डाल के रखा हूँ, तुम घर की तरक्की के बारे बात करोगे, कल क़यामत के दिन मुझे हिसाब लग जाएगा कि ये लाइट, ये चिराग, ये लालटेन बैतुल माल के पैसे का है। इसलिए वो अपने चिराग जलाकर अपनी बेटी से बात करने की काम किया है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वक्त खत्म हो गया है। मैं आपके सामने बहुत सारी बातें बताना चाह रहा था इस मौजू पर कि ये वो लोग थे कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक के तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। सहाबाए किराम थे, खुलाफाए राशिदीन थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, ये उलमाए किराम थे जो नबी के नक्शे कदम पर चलने की वजह से दुनिया को लात मारा था, दुनिया की अहमियत नहीं दिया था, आखिरत के पीछे फिदा थे, दुनिया के पीछे अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को तज नहीं किया था, आखिरत के पीछे, दीन के पीछे अपने नफ्स को कुर्बान कर दिया था। अल्लाह ताला से दुआ है बारी इलाहा हम तमाम मुसलमानों को, हम उलमा को, हम जुहला को, सब मुसलमानों को तौफीक दे कि हम भी नबी के नक्शे कदम पर चलें, नबी के तरह यतीम परवर बने, खुलाफाए राशिदीन के तरह यतीम परवर बने, हम इमामों की तरह, बड़ी बड़ी जमात अहले हदीस के बड़े बड़े आलिमों की तरह यतीम, अनार, बेवा, मिस्किनों की मदद करे, गरीबों की मदद करे, जो परेशान है, परेशान ज़दा, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत में साथ दे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।